ہر ذات کا ہر قوم کا انسان بستا ہے. جو ہندو ہو تو کیا تم ہی فقط ہندوستانی ہو؟ جو ہندو ہو تو کیا تم ہی فقط ہندوستانی ہو؟ یہاں ہر ایک مسلم دل میں ہندوستان بستا ہے. یہاں پر رام بستا ہے، یہاں رحمان بستا ہے. یہاں ہر ذات کا ہر قوم کا انسان بستا ہے. جو ہندو ہو تو کیا تم ہی فقط ہندوستانی ہو؟ یہاں ہر ایک مسلم دل میں ہندوستان بستا ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چڑیا چھت پہ سنبھل کے جانا، جال ہیں تو چھت بھی دکھ رہی ہے، بہت سارے لوگ بھی دکھیں. یہاں پہ صرف چھتیں ہیں، یہاں پہ جال نہیں ہے. مشاعروں کو یہ عالم جنوں کمال یہی ہے. میں اس لیے اس شہر میں آتی ہوں بارہا، یہی تو آ کے لگتا ہے کہ جنت تو یہی ہے. بہرحال میں تازہ موضوعات پہ کہنا چاہوں گی. ابھی ایودھیا مسئلہ تو بہت پیچھے چھوٹ گیا، سیاست کی بات ہو رہی تھی. شیو جی کو بھی گھسیٹ لیا، تاج محل کو بھی گھسیٹ لیا ساتھ میں. تو میں جواب دینا چاہوں گی، سنیے. میں زخم کی نہیں مرہم کی بات کرتی ہوں. میں زخم کی نہیں مرہم کی بات کرتی ہوں. جہاں میں کب یہ کسی کا مزاج بنتا ہے، بتوں کا کیا ہے یہ پوج جائیں گے کہیں نہ کہیں. بتوں کا کیا ہے یہ پوج جائیں گے کہیں نہ کہیں. بڑے جتن ہو تو پتھر سے تاج بنتا ہے، بڑے جتن ہو تو پتھر سے تاج بنتا ہے. اور دیکھیے یہ ابھی جو بس کی وہ سفر یہاں پہ شروع کیا گیا، اس کے لیے میں ایک قطعہ آپ سب کی نظر کریں، سنیے. اگر ہو جنگ نفرت سے محبت جیت جاتی ہے، دلوں میں حوصلہ کم ہو تو دہشت جیت جاتی ہے. ملن کی آرزوؤں میں اگر ہو شمس سی گرمی، ملن کی آرزوؤں میں اگر ہو شمس سی گرمی، تو پھر فرعون بھی آئے صداقت جیت جاتی ہے. تو پھر فرعون بھی آئے صداقت جیت جاتی ہے. اور دیکھیے بھوکمپ زلزلوں کی بھی بات ہوئی. آپ نے نظر صاحب نے بہت اچھا شعر کہا، تو سنیے گا. یہ بربادی تباہی زلزلے بھوکمپ خونریزی، یہ بربادی تباہی زلزلے بھوکمپ خونریزی، یہ سب کچھ دیکھ کر ظاہر ہے کہ شیطان خوش ہوگا. قیامت طے ہے آنی ہے مگر یہ بھی متعین ہے، اگر کچھ آ گئی جلدی تو ذمہ دار بش ہوگا. اور ماں پہ بہت خوبصورت شعر کہے گئے، میں بھی ایک قطعہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، سنیے گا. کسی کے حصے میں ماں آئی، میرے حصے میں ماں نے کیا لکھا، سنیے گا. میری بیٹی تو ستاروں سے ہی روشن ہوگی، میری بیٹی تو ستاروں سے ہی روشن ہوگی، یہ میری ماں نے وصیت میں لکھا رکھا ہے. میں کہ عورت ہوں میری شرم ہے میرا زیور، میں کہ عورت ہوں میری شرم ہے میرا زیور، بس تخلص اسی باعث تو حیا رکھا ہے. کیا کہنے با تخلص اسی باعث تو حیا رکھا ہے. اور حضرات میں آج ایک بہت ہی تازہ نظم کہہ کر لے کر آئی ہوں. اور جس طرح سے اردو میرے روح کی اور دل کی آواز تھی، ایسے میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے، مجھے کہنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ میں اسلام سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں. کیوں متاثر ہوں؟ کیا کریں؟ یہ تمام اور مجھے آپ کی محبتوں کی درکار نہیں. آپ لوگ بہت محبتیں دیتے ہیں. میں مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے میں یقین نہیں رکھتی. اس کا سہارا لینے کے لیے سیاستداں کافی ہیں. آپ لوگوں کی محبتیں ویسے ہی بہت مل رہی ہیں. اس مذہب کی جو جو میں نے محسوس کیا، جتنا پڑھا وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں. کیا محسوس کیا؟ جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے،
जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, एक गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई। जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो। जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है। कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा। क्या कहने भाई लगाया, वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने। जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है। जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई। जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो। जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है। कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो और मैं ये भी कहूंगी कि जहां तक मेरा ख्याल है मंच से इस मौजू पे नज्म नहीं हुई है। आपने नए की बात की थी, मैंने तो बहुत ही ज्यादा नया कहने की कोशिश की है। सुनिए, जो मालिक ने कहलवाया वो कह रही हूं। जहां बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहां से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहां से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है। कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है। हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बन जाए ये दीन ही ऐसा है जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और देखिए, मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, मुझे घनघोर हिंदी का लफ्ज है और बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं, लेकिन मुझे इससे खूबसूरत लफ्ज यहाँ के लिए मिला नहीं। सुनिए, आज जहां में देखो तो हर ओर बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। शुक्रिया शुक्रिया। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। उसकी फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सह ना पाएंगे। जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने में लगा आया, वाह, जिंदाबाद। जी शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह, शुक्रिया। वाह, जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही। मैंने किताब पढ़ी थी कितने पास कितने दूर, उसमें खुद वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के बारे में आप मोहम्मद साहब हजरत
साहब के बारे में लिखा है, तो सुनिए। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, भी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है, जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए, मैंने राम और शिव जी इन सबको पूजने वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं, क्या है मनमानी, दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा,